علیکم. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں سب؟ الحمدللہ. آج 7 ستمبر ہے اور آج ہمارے پورے پاکستان میں فضائیہ کا دن منایا جاتا ہے نا. 1965 کو دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے فوجی جوانوں نے، ہمارے شاہینوں نے خوب ان کی وہ بےزتی کی کہ بس بھاگ ہی گئے. ان کا تو دل تھا یہاں لاہور میں جناب شام کو بیٹھ کے چائے پینی ہے. پتہ نہیں کیا کیا پلانز بنائے ہوئے تھے، پر پلان تو وہ جو اللہ کا، اور پھر اللہ کی مدد حاصل ہو تو ہمارے شاہینوں کا، ہماری فوج کا، ہمارے لوگوں کا، جس میں ہم مائیں بھی شامل ہیں. ہم مائیں نہ ہوں تو یہ شاہین کہاں سے آئیں؟ ماؤں کی جو دل کی باتیں ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج وہ کروں، کیونکہ یہ بہت سی ماؤں کی دل کی باتیں ہوں گی. دل تو میرا یہ تھا کہ باہر بیٹھ کے اور اپنے باغ میں، اپنے بوگن ولا کے سامنے، اپنے منی پلانٹ کے سامنے، اپنے امرود کی چھاؤں میں، اپنے لیمو کی چھاؤں میں اپنی گھاس پہ، اپنے کاسنا ڈوسا پہ بیٹھ کے تو اپنی دل کی باتیں کروں. لیکن باہر بہت گرمی ہے، تو پھر مجھے اپنی پناہ گاہ میں آنا پڑا جو میرا کمرہ ہے. نہیں تو باہر ساری باتیں گرمی سے پگھل جانی تھی. تو میں ایسی باتیں کرنا چاہ رہی ہوں جو پگھلیں نہ، جو جم کے رہیں، جو بچوں کے دل میں بھی جم جائیں، جو ماؤں کے دلوں میں بھی جم جائیں، جو باتوں کے جو دھنی لوگ ہیں نا، وہ صرف باتیں نہ کریں، وہ کچھ کریں. ہوتے ہیں بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہے نا، لیکن عمل کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. یا ہم مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں. باتیں تو بڑے آرام سے سب لوگ کر لیتے ہیں نا، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا. انہیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. پورا ایک گھر انوالو ہوتا ہے، ماں باپ، اس کے بہن بھائی، بیوی بچے سب انوالو ہیں، تو ایک شاہین بنتا ہے جو آپ کے ملک کی حفاظت کرتا ہے. یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میں نے عبداللہ کی بچپن کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بچپن کے جہاز رکھے ہوئے ہیں. ایک جہاز میرے بھائی کا ہے، کیونکہ میرے دونوں بھائی بھی پائلٹ تھے اور ہیں. ایک تو ریٹائر ہو گیا ہے ابھی، جنرل ناصر ایویشن کا ہیڈ رہا اور اب فاؤنڈیشن یونیورسٹی کا ہیڈ ہے. دوسرا بھائی ماشاءاللہ ایک نجی طیارے کو چلا رہا ہے، اور بیٹا میرا جو ہے تو وہ تو پائلٹ ہے اور وہ انسٹرکٹر ہے، میرے عاجز چلاتا ہے، رفیقی میں ہوتا ہے. تو ہم مائیں بہنیں بھائی کے لیے بھی میں نے بڑے کام کیے ہوئے. میں اس کے لیے کاپیاں تیار کرتی تھی اور بڑا کچھ کرتی تھی، جو کچھ کر سکتی تھی. میری نیچر ہی شاید ایسی ہے کہ بس میں ہر ایک کے کام آتی تھی، جتنا کر سکتی تھی اور کوشش کرتی رہی. تو یہ پیچھے میرے پوتے کی جو ہے تو گاڑی ہے، رہ گئی ہے تو میں نے رکھ لی ہے. اور باقی یہ دیکھیے، یہ جہاز جو ہے عبداللہ کے بچپن کا ہے، یہ بھی عبداللہ کے بچپن کی چیزیں ہیں ساری. پیچھے جو ہے تو ایک اور جہاز ہے، یہ بھی عبداللہ کا ہے، اور میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا ہے. میں اس کو جانے نہیں دیتی. ماؤں کے پیار کو کون اور سمجھ سکتا ہے؟ ان کا خیال ہے پرانی چیزیں پڑی ہیں، ان کو پھینک دیا جائے. لیکن انہیں کیا معلوم کہ میری ان سے کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں. میرا بہت کچھ انہوں نے پھینک دیا، لیکن یہ میں نے دل سے لگا کے رکھی ہوئی ہیں. کتنے کتنے سالوں بعد بھی میں نے یہ رکھی ہوئی ہیں. اور بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو رہ گئیں، کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو عبداللہ کی پیدائش، میرے بیٹی کی پیدائش سپٹمبر میں ہوئی. 19 ستمبر کو اس کی برتھ ڈے انشاءاللہ آنے والی ہے، اور ستمبر کو یہ فضائیہ کا ڈے منایا جاتا ہے. اور پتہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ یہ ایک شاہین پیدا ہو گیا ہے. تو میرے آنکھوں میں بڑی خوشی کے آنسو تھے اور میں بہت خوش تھی. پہلے بیٹی تھی اور پھر میں خوش تھی. تو میرے ابو نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹے، آپ کے آنسو کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا ابو، آپ کے بھی جب بیٹے پیدا ہوئے ہوں گے، میرے بعد بھائی ہے، تو آپ ایسے ہی خوش ہوئے ہوں گے. تو کہتے ہیں ہاں، ایسی خوشی ہوتی ہے. اور پھر بیٹی کی پیدائش پہ بھی ویسی خوشی تھی، اور پھر اگلی بیٹی کی پیدائش پہ بھی ویسی خوشی تھی. بچوں کی پیدائش پہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور بس پھر عبداللہ کا ہمیشہ سے شوق، بچپن سے میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے. میں کہتی تھی نہیں، پائلٹ نہ بنو، تم کچھ اور بن جاؤ. اور عبداللہ آپ بتائیں، آپ نے کیا بننا ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے کہہ دیجیے گا. پائلٹ. کیوں پائلٹ کیوں؟
ये फौजी कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने? बस नहीं, बस तो कोई जवाब नहीं होता ना, आप बता सकते हैं। अच्छे लगते हैं, तो फिर आप फौजी क्यों नहीं बनते, पायलट क्यों बनते? बस क्या होता है? बस तो कोई जवाब नहीं होता। मुझे जहाज अच्छे लगते हैं। जहाज अच्छे लगते हैं, तो जहाज में तो वैसे भी आप देख सकते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं, सैर कर सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि पायलट बने। नहीं, अब्दुल्ला, मुझे बहुत डर लगता है एक ही बेटा मेरा वो भी पायलट बन जाए, हर वक्त मैं परेशान ही रहूं। नहीं, मैंने नहीं तुम्हें पायलट बनने देना अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या बने हुए हो? तो इसको एडमिशन भी दिलवाया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी गया, साल भर पढ़ा भी, लेकिन नहीं जाना था, किस्मत में यही था। और कहता था कि आप मेरे लिए दुआ करें। फिर मैं हज पे गई, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, बड़ी अच्छी है वो भी, इसमें मैंने सारी तफसीलात लिखी हुई हैं कि वहाँ पर कहता था कि दुआ कर दे कि जो इसके लिए बेहतरी हो। और मैं कहती थी ये दुआ करूँगी, कहता है उसमें क्या बेहतरी डाल दो, अल्लाह से कहो इसमें बेहतरी डाल दे। जो भी बच्चों ने काम कराने होते हैं ना, आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, कहते हैं आप अल्लाह से ये दुआ करें ना कि इसमें बेहतरी डाल दें। तो बहरहाल मैंने दुआ कर दी रोते रोते खाना काबा में अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ने कबूल कर ली, इसी में बेहतरी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस फिर रिसालपुर गया, वहाँ पर ट्रेनिंग की, और इसी तरह मेरे भाई भी पायलट, करीब ही हमारा गांव है, मूसा खाट सावलडेर के पास है, चारसदा के पास है। तो मेरा भाई तो वहाँ पर ट्रेनिंग करता था, तो ऊपर जहाज़ चलाता था और नीचे गांव वालों को पता होता था, आमिर राग दादा आमिर जहाज़ दे, और आमिर थोड़े से करतब भी दिखा देता था। अब्दुल्ला भी कहता था मैं आपके गांव के ऊपर से उड़ता हूँ, क्योंकि उसी एरिया में ट्रेनिंग होती है। तो बस ज़िंदगी की जो बातें हैं वो भूलती नहीं हैं। फिर ट्रेनिंग भी बड़ी टफ़ होती थी, ट्रेनिंग बड़ा ही कमज़ोर हो गया, और मैंने बस दुआएं करनी, और वीकेंड्स पे जब कभी आ सकता था तो हमने इंतज़ार करना कि ये कब आएगा, कब मुलाकात होगी। और बहुत ही अच्छा बेटा, अच्छा शौहर, अच्छा बाप, अच्छा भाई, अच्छा पोता, अच्छा नवासा, अच्छा भांजा, अच्छा भतीजा। अल्लाह सबको ऐसे बेटे दे। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था मुझे डंडा लेके इसको पढ़ाई करवानी पड़ती थी, बेटियां खुद पढ़ लेती थी, इसका दिल नहीं करता था। जब हम यहाँ पर आए लाहौर में, बजी चाइना गए थे JF-17 के सिलसिले में, तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ा था अपने माँ बाप के पास। तो इसको मैंने यहाँ एयरफोर्स के कॉलेज में एडमिशन दिलाया, तो फिर इसका GC यूनिवर्सिटी में हो गया फर्स्ट ईयर में। तो कहता था मैंने नहीं जाना, वहाँ पर पढ़ाई बहुत होती है समझा बुझा के फिर मैंने भेजा। मैंने कहा वहाँ तो एडमिशन नहीं मिलता, तुम क्या कर रहे हो, तुमने जाना है उधर ही जाना है। 12 माशाल्लाह फिर वहाँ भी बड़े अच्छे नंबर लिए, और उसके बाद फिर इसका इसी तरह एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग में भी हो गया। इसने साथ साथ अप्लाई कर दिया, अल्लाह ने वहाँ से बुला लिया, अल्लाह की बेहतरी अल्लाह ही जाने। और बस फिर वहाँ पर माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर है, अब तो दूसरों को जहाज़ उड़ाना सिखाता है। और ये देखिए एक चेन है, मैंने कहीं एक जगह पढ़ा कि ये लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। हमारे तो सारे ख़ानदान चले जाते हैं, मेरे भाई भी थे, अब मेरे बच्चे हैं, आगे से जो मेरा पोता है वो भी कहता है मैंने पायलट बनना है। अगर से मेरे उसके साथ बहस रहती है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तो कहता है नहीं मैंने पायलट बनना है। तो अल्लाह करने वाला है, अल्लाह मियाँ बेहतरियाँ करे इन सब के लिए, जो बेहतर होता है वही हो इन सब के लिए। दुआ मेरी यही है। और आज का दिन जो है बहुत स्पेशल है, 7 सितंबर। या अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रख, दुश्मनों से बचा के रख, हमारी सारी दुआएं कबूल कर दे। या अल्लाह मियाँ सैलाब से बचा के रख, या अल्लाह मियाँ हमारे ऊपर रहम कर दे, हमें माफ़ कर दे, बस हमें माफ़ कर दे। हमारे इन शाहीनों पे, हमारे इन फ़ौजी जवानों पे रहम कर दे, इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। इनकी ज़िंदगी बड़ी टफ़ है, न दिन है न रात है न फैमिली है, इन्होंने वक्फ कर दिया है। तू इसकी हिफाजत कर अल्लाह ताला, इन सब की हिफाजत कर। इनके लिए तो क्या है ना। आमीन आमीन, अल्लाह कबूल करे। दुआएं हैं इन लोगों के लिए बहुत बहुत। ये जब गाड़ी चलाते हैं ना तो उसको भी जहाज़ समझ के चलाते हैं, इतनी तेज़ चलाते हैं कि मुझे कहना पड़ता है कि अब्दुल्ला गाड़ी है, जहाज़ नहीं है, इंडिकेटर दो ना। इंडिकेटर भूल जाते हैं।
जहाज में इंडिकेटर नहीं होता ना, इसीलिए। और बस इन लोगों को अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लेके चलते हैं, लेके चलना होता है। इनकी बीवियों की लाइफ भी बड़ी टफ होती है, इनकी बच्चों की लाइफ भी बड़ी टफ होती है। इन लोगों ने तो सारा दिन अपना ही मसरूफ रहना है, छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है। ये जो लोग छुट्टियां एंजॉय करते हैं ना हर मौके पे, तो कभी ख्याल किया करें कि ये जो हिफाजत कर रहे हैं ना, ये अपने घर वालों से भी मिलने के लिए मुश्किल से ही आते हैं, और अगर घर वाले मिलने चले जाएं तो ये अपने घर पे भी कम पाए जाते हैं, क्योंकि फ्लाइंग होनी है सुबह भी शाम भी वक्त बे वक्त। तो बस दुआएं करें इनके लिए, दुआओं में याद रखें हम सबको, अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे। बस खुश रहें हमेशा, आप सब के लिए दुआ है। दूसरों को खुश रखें, दूसरों को दुआएं देते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।